Good morning, everyone. Today we are discussing the sixth module of our Principles of Management. And here we want to discuss the last two managerial functions, and they are leadership and controlling. So, we can divide the entire module into two different parts, and they are leadership and controlling. And these two parts are entirely different from each other. So, we will discuss them differently. So, first of all, we will move on to the part 1, and it deals with leadership. Here we will be discussing first of all we will define this leadership. Then we will distinguish between a leader and a manager. After that, we will move on to two theories or two approaches based on leadership, and they are trait approach and contingency approach. Then we will move on to different leaders or different leadership. Here we will study two types of leadership, and they are transformational leadership and transactional leadership. And at last, we will discuss dimensions of leadership. Here we will discuss 8 dimensions of leadership. That's all about the leadership or part 1. So let's start with the definition for leadership. Leadership is the process of influencing others so that they can work to achieve the organizational goals. Now, leader is a person who is able to make others follow him. Every manager has to act as a leader in his organization, and that's all about the definition for leadership. It is a process of influencing people so that they can work effectively towards the achievement of the organizational goals. Now, here we are considering only the managerial leadership. That means leadership related with the management functions. Now, let's see what is the difference between a leader and a manager. Here we know the functional difference between the leaders and managers. That means every manager is a leader, but every leader need not be a manager, because here the functions of a manager include planning, organizing, staffing, controlling and leading. But the functions of leaders include to motivate others, influence others, inspire others, then to lead others, etc. So that is the functional difference between a manager and a leader. Here the manager develops some policies, and he develops the procedures required to achieve that policies. But a leader develops a vision, and he makes strategies to achieve that vision. Now, managers tells others or explain others what we have to do, but a leader explain others where we are going, because he is the person standing at first and walking first so that the others can follow him. Here the manager is always task oriented, but the leader is vision oriented, and manager always try to finish the project, but the leader always try to make his vision completed, and he is always concerned with the people, not concerned with the project. That is the difference between a manager and a leader. Now let's see two different approaches or two different theories based on leadership, and they are trait approach and contingency approach. First of all, let us discuss what is trait approach. Trait theory says that leadership is achieved by birth. We cannot be a good leader by our experience. Here the leadership is related to your trait or your personal characters, just like your physical traits, personality traits, social traits, etc. The leadership is something related to your genetics, or the leadership is within your blood. That is what the trait theory says. Here the physical traits include the appearance of that person, just like his height, weight, then his energy level, then intelligence, etc. Now personality traits include his
flexibility with others, then adaptability with others, then his self-confidence level, then his ambitions, etc. Now, the social traits include his ability to cooperate with others, then his ability to service the society, etc. Now, the trait theory says that a good leader always has good traits, but the modern theory says that trait theory may not valid at every situation, because the leadership depends upon some other factors also, just like the situation, then the condition of the followers, etc. So those are the limitations of this trait theory. That means the limitations of trait theory include traits need not guarantee the effectiveness of the leadership, because if you are having good traits, then you will be a good leader by appearance only, not by effectiveness. That is what the limitations of this trait theory. So we need to make a new theory, and this is the contingency theory or situational theory. Here you know the word meaning. Contingency means situational. Here this contingency theory says that people become leaders not only by birth, or if their situations demand, then they will be good leaders. Because for example, if a person is a teacher and he is having very less leadership quality, then what will happen? Here he is forced to lead his students, so that at the end he will become a good leader by practice. Now this is what contingency theory says. Here the leadership will be more effective if the tasks are very simple, or if the tasks are highly clear, then it will be a good leadership. And also if the followers and leader are of the same taste or of the same interest, then the leadership will be more effective. So it says that the leadership depends upon the interaction between the followers and leaders, then the simplicity of the tasks, etc. Now based on this contingency theory, we can classify leaders into two types. They are task oriented leaders and human relationship oriented leaders. In task oriented leaders, the leaders concentrate mainly on the task, not on the human relationship of the followers. Here if the organization conditions are very severe, then we need task oriented leaders. Here we cannot consider the personal requirements of the followers, because at any cost we want to complete the task. So we require task oriented leaders in severe organizational conditions. And if the organizational conditions are mild, then we should consider the personal requirements of the followers. So here we require human relationship oriented leaders. Now that is the difference between two types of leaders based on contingency theory. Now let's move to the next main topic. It is the different types of leadership. We can classify leadership mainly into two types. They are transformational leadership and transactional leadership. The basic difference between transformational leadership and transactional leadership is transformational leadership deal with the transformation of followers into a new person, and the follower follow the leader. And in transactional leadership, the leader transacts something to the follower and the follower follows the leader. Now transformational leadership is defined as the leadership approach that changes the individual and the individual follows the leader. Here in transformational leadership, the leader injects some emotions to the followers, so that the follower gets emotionally attached to the goal, and he will find his own way of doing things to attain this goal. Here the leader will not tell the followers to do things like this, and you should not do like this, or you should do
you should go in this way or that way. He will not tell like this. Here the follower will himself find the ways to attain the goals, because he is now emotionally attached to the goals. Now in this type of leadership, the leader will not teach the followers on how to do the day-to-day work. Here the leader stimulate the creativity and intellectual of the employee, so that the employee is capable of doing things by himself. Here it consists of some limitations also. Mainly the transformational leadership lacks conceptual clarity. That means it is highly practical. We cannot find some theoretical steps in this transformational leadership. And also, if the followers are not up to that level, then we cannot apply transformational leadership. Just like if the followers are always ready with doing things in a typical way, they resist the changes, then we cannot apply transformational leadership. And in transactional leadership, it's a type of leadership in which the leader provides some rewards or some punishments to the followers, so that the follower will follow the leader. Here the rewards can be just like some salary increments, promotions, something like that. Here the leader is concerned with doing the day-to-day works, or he will tell the followers just do the things like this, or you should not do like this, like that, and the follower follow the leader's instructions. Here the leader is concerned with how to run the organization well, but in transformational leadership, the leader is concerned with how to uplift the organization. That is the main difference. Now in transactional leadership, the leadership includes some limitations also. Just like the leaders are not fit for the organizations in which some innovative ideas are required. That is all about the difference between transformational leadership and transactional leadership. Now let's move to the next main topic. It is the dimensions of leadership. Now there exist 8 types of dimensions for any leadership. ലീഡർഷിപ്പിന് 8 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ഡയമെൻഷനും ഓരോ തരം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഡയമെൻഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾ. അങ്ങനെ ഓരോ ഡയമെൻഷനും നിങ്ങൾ ഓരോ ആളെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നോട്ടിൽ ഇതിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ 8 ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പയനിയറിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ്, എനർജൈസിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ്, അഫേമിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഇൻക്ലൂസീവ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഹംബിൾ ലീഡർഷിപ്പ്, ഡെലിബറേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്, റെസല്യൂട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമാൻഡിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പഠിക്കാം. ചില ആളുകൾ ആക്ഷൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി ക്വിക്ക് ഇൻ ദർ ആക്ഷൻ. അതുപോലെ ഇവർ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഇവർ പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവർ ഹൈലി അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വളരെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും, ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത്തരക്കാരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വളരെ ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ഇവരുടെ ആക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ഫെയിലർ ആവാനും മതി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെപ്പോഴും വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് പവർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പയനിയറിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജൈസിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിലരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇവരെപ്പോഴും പോപ്പുലാരിറ്റി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇവരെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രൂവൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഹൈലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇവർ എപ്പോഴും അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് അതേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ലയോ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കേൾക്കാതിരിക്കുമോ, റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേടിയുള്ളവരായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എനർജൈസിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് അഫേമിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ആളുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോസ് ആൻഡ് വാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരെപ്പോഴും നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ നല്ല ടേംസിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഡറും ഫോളോവറും എപ്പോഴും ഒരു ഗുഡ് ടേംസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോവേഴ്സിന് വളരെ ഈസിലി ലീഡേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർ ഒരിക്കലും ഫോളോവേഴ്സിനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ലീഡർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലീഡർക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഒരു പരിധി വിട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അഫേമിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഫേമിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഈ ടൈപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പയനിയർ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ലീഡറുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഇന്നലത്തേതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇന്നും എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആളുകൾ. ഇത്തരക്കാർ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവർക്കൊരു ഹാർമണി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവരെപ്പോഴും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് പെർഫോമൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഒരിക്കലും വളരെ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ഇവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതായത് ഇവർ ഇന്നലത്തേതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ നാളെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഫെയിലർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡറാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷനാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ലീഡർഷിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഹംബിൾ ലീഡർഷിപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ആളുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇവർ വളരെ വിനീതന്മാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വിനയത്തിന് മുന്നിൽ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് തോറ്റുപോകും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഹംബിൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ലീഡർക്ക് ഒരിക്കലും ഫോളോവേഴ്സിനെ ഒരു പരിധി വിട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവർ വളരെ വിനീതരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹംബിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സെൽഫ് കൺട്രോൾഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ സോണിൽ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ഹൈലി എമോഷണലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹംബിൾ ലീഡർഷിപ്പ്. ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഡെലിബറേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ആളുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇവർ കണക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കിറുകൃത്യമായിരിക്കും. അതായത് ഹൈലി ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഹൈലി ലോജിക്കലായിരിക്കും, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഇവരുടെ കണക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഫിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓൾവേസ് ദേ വിൽ ബി അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് ബീയിങ് റോങ്. ഇവരുടെ കണക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോവോ എന്നുള്ള ഒരു അകാരണമായ പേടി ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഹൈലി ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല.
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷനാണ് ഡെലിബറേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ റെസല്യൂട്ട് ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഇൻ റെസല്യൂട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഇവരെപ്പോഴും ഹൈലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവരെപ്പോഴും അവരുടെ പ്രൈവസീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈവസീനെയും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോളോവേഴ്സ് എപ്പോഴും ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ഫോളോവേഴ്സിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ലീഡർ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നല്ല ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം ഇവർക്ക് ഹൈലി സ്ട്രിക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫോളോവേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഹൈലി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പലപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫെയിലായി പോവാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷനാണ് റെസല്യൂട്ട് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡയമെൻഷൻ കമാൻഡിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും ഒരു റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴും വിക്ടറി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലീഡറായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഫോളോവേഴ്സ് മേ ബി അപ്പിയറിങ് വീക്ക് ഓർ സം ഫോളോവേഴ്സ് മേ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് നമ്മുടെ ലീഡർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫോളോവേഴ്സ് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഡൗൺ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കമാൻഡിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 8 ഡയമെൻഷൻസാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പയനിയറിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ്, എനർജൈസിങ് ലീഡർഷിപ്പ്, അഫേമിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഇൻക്ലൂസീവ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഹംബിൾ ലീഡർഷിപ്പ്, ഡെലിബറേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്, റെസല്യൂട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമാൻഡിങ് ലീഡർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ജെഫ്രി ഷുഗർമാൻ, മാർക്ക് സലാഡ്, അതുപോലെ എമ്മ വില്യം, ഈ പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും സിലബസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നോട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടെ കേൾക്കുക. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിലുള്ളതെല്ലാം ഒരേ പോയിൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഡയമെൻഷനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ബൈ ഹാർട്ട് എന്നത് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ നോട്ടിലെ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുക. So that's all about this part 1 of module 6. Here we deals with leadership. Here the part 1 includes the definition for leadership, then differences in between leader and manager, then 2 theories on leadership or 2 approaches of leadership, trait approach and contingency approach. Then we differentiated in between transformational leadership and transactional leadership. Then we have studied 8 dimensions of leadership. Now that's all about this part 1. Thank you all.